लक्ष्मी प्राप्ति करने समस्तंकर अधिकार थाए। लक्ष्मी एमिति एक शब्द गरीब ठारू धनी पर्यंत समस्त मुहर बाहरी थाए आ समस्ते ताको आदर सत्कार करिथांती। लक्ष्मी प्राप्ति करने भाग्य न थाए, लक्ष्मी प्राप्ति करने समस्तंकर अधिकार थाए। तेणु प्रत्येक दैनंदिन जीवन में आमे समस्ते लक्ष्मी को पाइबा पाई दौड़ी थांती। जीवन दौड़े लक्ष्मी को धरिबार प्रयास समस्ते करिथांती। लक्ष्मी साधारणतः 8 प्रकार थाए जहाँ को आमे अष्टलक्ष्मी कहती। से अष्टलक्ष्मी मध्य धनलक्ष्मी, वैभव लक्ष्मी, वाहन लक्ष्मी, गृहलक्ष्मी, संतान लक्ष्मी यही 8 प्रकार लक्ष्मी थाए। किंतु ए सब मध्यरु धनलक्ष्मी समस्त अत्यंत प्रयोजन होता है। समस्ते धनलक्ष्मी पाइबा जीवन दौड़े दौड़ी था। तेणु ये धनलक्ष्मी ये 3 रूपरे समस्त पाखक आसी थाए। ये 3 रूप कौन किभली भाव 3 रूपरे आसी थाए आज मु यही विषय रे उपस्थापना करी। तेणु लक्ष्मीकर ये 3 रूप को जानापी आपण धैर्यर सहित विषय वस्तुटी को शेष पर्यंत देखंतु। आपण सुंदर भावे बुझीजिवे लक्ष्मीकर किपरि 3 रूप थाए। ध्यानर सहित शुणु। धनलक्ष्मी प्रकार भेदरे 3 प्रकार होता है। प्रथमटी होछि सात्विक लक्ष्मी, द्वितीय होछि राजसिक लक्ष्मी आ तृतीयटी होछि तामसिक लक्ष्मी। सात्विक लक्ष्मी कौन? सात्विक लक्ष्मी जो घरे बास करती विष्णु सहित बास करती से घरे अनेक धन संपद भी भरी थाए। से घरे सदा सर्वदा सुख शांति विराजमान होता है। जड़े अन्य जन को परिवार रे सम्मान करती। समस्त मध्य स्नेह आदर सम्मान भरी रही थाए। समस्ते हस खुशी रहती। अधिक मात्रा धन सत्कर्म लगी थाए। पूजा पाठ करवा, गरीबों को सेवा करवा, कौनसी अनाथ आश्रम रे दान करवा, समाज रो उन्नति पाई दान करवा, यही सब कार्य से पैसा विनियोग होता है। आउ सदा सर्वदा से घरे लक्ष्मी विराजमान होती। परिवार समस्त सदस्य हस खुशी रे जीवन यापन करती। से परिवार रे लोकों को जना न थाए तांको पाखरे केते मात्रा रे धन संपद अच्छी से जानी पारंती नहीं। सरल निराडंबर जीवन यापन करती। आउ निजको सात्विक भाव बेले प्रस्तुत करी रखी थांती। सेमानक पाखरे गर्व अहंकार छल कपट न थाए। ए सात्विक लक्ष्मी को मृग सहित तुलना करा जाय थाए। जेपरि कस्तूरी मृग निज शरीर सुबासित गंध को से जानी पारे नहीं ये गंध केउठु आसुछि बोली तार पीछे पीछे दौड़ चली थाए। से भली सात्विक लक्ष्मी जे घर विराजमान करी थांती से घरे लोक जानी पारंतिनी तांका पाखरे एते मात्रा रे धन संपत्ति थाए। तथापि से माने निराडंबर सरल जीवन यापन करती। भगवान का आराधना रे निजको समर्पित करती। दुखी दरिद्र लोकों सेवारे निज अर्थ विनियोग करती। यही थिला सात्विक लक्ष्मीर लक्षण। द्वितीय लक्ष्मी होछि राजलक्ष्मी। राजलक्ष्मी जा घर को विजय करती से घरे मध्य सुख शांति थाए। राजलक्ष्मी मध्य सत् उपाय रे उपार्जित होई आसी थाए। परिश्रम कर सत् मार्ग रे उपार्जन करी आनी थांती। से परिवार लोक सुख शांति रे जीवन यापन करती। किंतु निजको टिके राजकीय ढंग रे जीवन यापन करने को पसंद करती। अर्थात सत् उपाय रे निजे रोजगार करुवा अर्थ को निजको राजकीय ढंगी रे निजको भोग विलास मध्य रखा को पसंद करती एवं घरे सुख शांति रे रहती। एमाने एते सहजरे कौनसी स्थान रे दान धर्म करती नहीं। जोठी निजर नाम प्रतिष्ठा हेबो सेही भली जगह रे माने दान धर्म करती। किंतु निजे राजकीय ढंगी रे भोग विलास ऐश्वर्यता मध्य जीवन यापन करने को चेष्टा करती। ये लक्ष्मी मध्य स्थायी भाव में रुहती। कहीं ये लोक समाज पाई किसी क्षतिकारक नुहति। निजे रोजगार करुवा निजे लक्ष्मी को आदर सम्मान करी आनती। आ से लक्ष्मी को नहीं निजे राजकीय ढंगी रे चलने को चेष्टा करती।
ତେଣୁ ଏମାନେ ସମାଜ ପାଇଁ କୌଣସି କ୍ଷତିକାରକ ନୁହନ୍ତି। ଏମାନେ ନିଜ ସୁବିଧାରେ ନିଜେ ହିଁ ରୁହନ୍ତି। ଅନ୍ୟ କାହାରି କ୍ଷତି ପାଇଁ ଏମାନେ କେବେ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏହି ରାଜସିକ ଲକ୍ଷ୍ମୀକୁ ହାତୀ ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି। ହାତୀ ଯେତେବେଳେ ଯୌବନତ୍ୱ ଲାଭ କରେ ବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଲାଭ କରେ ସେତେବେଳେ ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉଛଲ କୁଦଲ କରିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରି ଯଦି ନିୟନ୍ତ୍ରଣାଧୀନ କରାଯାଏ ସେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ପୁଣି ପୋଷା ମାନି ତା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଭାବେ ରହିଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ରାଜସିକ ଲକ୍ଷ୍ମୀକୁ ହାତୀ ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି। ତାପରେ ତୃତୀୟରେ ଆସିଲା ତାମସିକ ଲକ୍ଷ୍ମୀ। ତାମସିକ ନାମ ଆପଣ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଏ ଲକ୍ଷ୍ମୀ କେମିତି ଆସେ। ତାମସିକ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯେତେବେଳେ ଘର ଭିତରକୁ ଆସେ ସେ କେବେ ଏକା ଆସେ ନାହିଁ, ତା ସହିତ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ କଳହ କୋର୍ଟ କଚେରୀ ମାମଲା ଏଇସବୁ ସାଙ୍ଗସାଥିକୁ ଧରି ଆସିଥାଏ। ଇଏ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯାହା ଘରେ ବିରାଜମାନ କରେ ସେ ଲୋକ ଲକ୍ଷ୍ମୀକୁ ତ ଉପାର୍ଜନ କରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଉପାର୍ଜନ କରିବାର ଯେଉଁ ଶୈଳୀ ଅନୈତିକତା ଭାବ ଥାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ କାହାର ପକେଟ ମାରିବା, କାହାକୁ ଠକେଇ କରି ନେଇ ଆସିବା, କାହା ଘରେ ଚୋରି କରି ଆଣିବା, କାହାକୁ ବନ୍ଧୁକ ଦେଖେଇ ଧମକେଇ ଛଡ଼େଇ ଆଣିବା, କି ଟ୍ୟାକ୍ସ ନ ଦେଇ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଫାଙ୍କି କରି ସେ ଧନ ଉପାର୍ଜନ କରିବା, ଏଇଭଳି ଅନ୍ୟାୟ ମାର୍ଗରେ ଯେଉଁ ଧନ ରୋଜଗାର କରାଯାଏ ଏହାକୁ ତାମସିକ ଲକ୍ଷ୍ମୀ କୁହାଯାଏ। ଏ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ତ ଘରକୁ ଆସେ କିନ୍ତୁ ତା ସହିତ ଅନେକ ବିପଦ ଆପଦ କଳି କୋର୍ଟ କଚେରୀ ମାମଲା ସବୁ ନେଇ ଆସିଥାଏ। ଏ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯେତେବେଳେ ଘରେ ଭରିଯାଏ ସେ ପରିବାରରେ କେବେ ଶାନ୍ତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ନାହିଁ, ସର୍ବଦା ଅଶାନ୍ତି ଲାଗି ରହିଥାଏ। କେହି କାହାରିକୁ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ, କେହି କାହାରିକୁ ଆଦର କରନ୍ତି ନାହିଁ, ସମସ୍ତେ ନିଜେ ନିଜେ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ଭାବିଥାନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଅନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥାନ୍ତି, ଧର୍ମ କ'ଣ ଏମାନଙ୍କୁ ଜଣା ନଥାଏ। ତେଣୁ ଏ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆସେ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଆସିଥାଏ ଆଉ ସେହି ସମୟରେ ବହୁତ ଉଛାଲ କୁଦଲ କରିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଇଏ ଲକ୍ଷ୍ମୀ କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ ଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଆସିଥାଏ ପ୍ରଚୁର ମାତ୍ରାରେ ଆସିଥାଏ, ବହୁତ ଉଛଲ କୁଦଲ ହୋଇଥାଏ, ବହୁତ କିଛି ନାଟକ କରିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସେ ପରିବାର କେବେ ସୁଖୀ ହୋଇନଥାଏ। ଆଉ ସବୁ ସମୟରେ କୋର୍ଟ କଚେରୀ ମାଡ଼ ଗୋଳ ଏଇସବୁ ଭିତରେ ସେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୁଏ। ସବୁ ସମୟରେ କୋର୍ଟ କଚେରୀରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥାଏ, କେଇଟି ମାଡ଼ପିଟ କରି ଫାଇନ୍ ଦେରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥାଏ, କେଇଟି ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ଦଣ୍ଡ ଦେବାରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥାଏ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଯାଏ ନା ସେତେବେଳେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବାରକୁ ଛିନଭିନ କରି ଚାଲି ଯାଇଥାଏ। ତାପରେ ସେ ପରିବାର ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଦାରିଦ୍ର୍ୟତାର ସୀମାରେଖା ତଳେ ଚାପି ହୋଇଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏହି ତାମସିକ ଲକ୍ଷ୍ମୀକୁ ଓଟ ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି, କାହିଁକି ଓଟ ଯେତେବେଳେ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଲାଭ କରେ ସେତେବେଳେ ତାକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରି ହେଇନଥାଏ, ସେତେବେଳେ ସେ କାହାରି ଅକ୍ତିଆରରେ ରହିନଥାଏ। ଏଇ ତିନି ପ୍ରକାର ଲକ୍ଷ୍ମୀକୁ ଜାଣିବା ପରେ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ବୁଝିପାରୁଥିବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖ ପଡ଼ୋଶୀ ଆପଣଙ୍କ ଗ୍ରାମ ସାହିରେ ତିନି ପ୍ରକାର ଲକ୍ଷ୍ମୀକୁ ଅଧିକାର କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ନିଶ୍ଚୟ ଥିବେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ସାତ୍ତ୍ୱିକ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ରହୁଥିବା ଘରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଭରି ରହିଥାଏ, ଗୁରୁଜନ ଲଘୁଜନ ମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ଆଚରଣ ମିଳିଥାଏ, ଉତ୍ତମ ସମ୍ମାନ ମିଳିଥାଏ, ସଦାସର୍ବଦା ସେ ଘରେ ଖୁସି ଭରି ରହିଥାଏ, ଆଉ ଦାନ ଧର୍ମ ପୂଜା କର୍ମ ଆଦି ଚାଲିଥାଏ। ରାଜସିକ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁରୀ ରହିଥିବା ଘରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଥାଏ, ଲୋକମାନେ ବିଳାସ ବ୍ୟସନ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନଯାପନ କରନ୍ତି, ନିଜକୁ ରାଜକୀୟ ଢଙ୍ଗିରେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି, ଆଉ ସମାଜର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ କେବେ କେବେ ଏମାନେ ତତ୍ପର ହୋଇଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତାମସିକ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯେଉଁ ଘରେ ବାସ କରୁଥାଏ ସେ ଘରେ ସଦାସର୍ବଦା ଅଶାନ୍ତି କଳହ କ୍ଲେଶ ବାସ କରିଥାଏ। ସେ ଘରର ଅଧିକାଂଶ ପଇସା ଜୁଆ ମଦ୍ୟପାନ କରିବା ଅନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା କୋର୍ଟ କଚେରୀ ମାମଲାରେ ଦଣ୍ଡିତ ହୋଇ ପରିଶୋଧ କରିବା ଏଇସବୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିନିଯୋଗ ହୋଇଥାଏ, ଆଉ ସେ ଘରେ ସଦାସର୍ବଦା ଅଶାନ୍ତି କଳହ କ୍ଲେଶ ବାସ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଏଇ ତିନି ସ୍ୱରୂପ ମଧ୍ୟରୁ ଯିଏ ଯେଉଁ ରୂପରେ ମାଙ୍କୁ ଆଣିଥାଏ ତା ଘରକୁ ସେଇ ସ୍ୱରୂପରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆସିଥାନ୍ତି, ଆଉ ସେଇଭଳି ତା ଘରେ କଲ୍ୟାଣ କରିଥାନ୍ତି
ବା ଅକଲ୍ୟାଣ ମଧ୍ୟ କରିଥାଏ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଏହି ତିନି ସ୍ୱରୂପକୁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଉପସ୍ଥାପନା କଲି। ବିଷୟବସ୍ତୁଟି ଯଦି ପସନ୍ଦ ଆସେ ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଏଇଭଳି ପୌରାଣିକ ଆଧାରିତ କାହାଣୀ ସବୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ବିଷୟବସ୍ତୁଟି କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ ମୋ ମନୋବଳ ବଢ଼ାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।